تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. تمام ان سے درخواست ہے کہ آگے آ جائیں پلیز. اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آگے آ جائیں پلیز. ہمارے والنٹیئرز ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ مومنین کو آگے بلا لیا کریں, تو میں نے ان سے پوچھا میں کیسے بلاؤں. اب میں نے 3 دفعہ اعلان کیا ہے, لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے کہوں کہ جناب آپ آگے آئیں. اور یہی میں آپ کو وضاحت کر رہا تھا کہ میں 3-4 دفعہ اعلان کرتا ہوں, آپ جو نہیں آتے تو ان کا میں کیا کروں. آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے تشریف لیں. درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کی سہولت کے لیے کہ جو بعد میں آنے والے مومن ہیں وہ جب مجلس سے شروع ہو جائے وہ آپ کو ڈسٹرب نہ کریں اور آپ کے اوپر سے گزرتے ہوئے پلانتے ہوئے نہ آئیں, تاکہ آپ کو مجلس کے دوران کوئی زحمت نہ ہو. اس لیے آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں. آج انگلش لیکچر یہاں پہ ہوا, اس کی وجہ یہ کہ وہاں جو چرچ کا ہال ہے اس کا ساؤنڈ سسٹم کل خراب ہو گیا تھا اور ابھی تک درست نہیں ہوا, جو مجھے اطلاع ہے. اس لیے انگلش لیکچر آج سے یہاں پہ ہوا کرے گا. کل ٹھیک 7:15 بجے انشاءاللہ انگلش لیکچر یہاں پہ شروع ہو جائے گا اور 7:55 پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور میری یوتھ کمیٹی سے درخواست ہے کہ اس کو 7:55 پہ ختم کر دیں, کیونکہ جو ہم نے اعلان کیا ہے کہ پروگرام اپنے وقت پہ ہوگا اس کا ہم انشاءاللہ وعدہ نبھانے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے مجھے جتنے بھی ہمارے ریسائٹرز ہیں, اسپیکرز ہیں, ان سے تعاون کی امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم یہ اپنا وعدہ نبھا سکیں گے. اور آپ مومنین سے بھی درخواست ہے کہ وقت پہ آپ تشریف لے آیا کریں تاکہ ہم پروگرام کا آغاز اپنے وقت پہ کر سکیں. اچھا, اس سے یہ ہے کہ چونکہ انگلش لیکچر یہاں پہ آ گیا تو جو لوکل ذاکرین ہیں وہ بہت زیادہ نہیں پڑھ سکیں گے, کیونکہ اگر 5-6 لوگوں کو میں پڑھاؤں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اور چونکہ آج کل ورکنگ ڈیز ہیں اور بچوں کو اسکول سے چھٹیاں بھی نہیں ہیں, انہیں اسکول بھی جانا ہوتا ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے یہ بہانہ نہ لگا سکیں کہ ہمیں گھر رہنے دیں کیونکہ ہم نے اسکول جانا ہے. اس لیے ہم اس کا وقت پہ آغاز کرتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب سید شجاعت بخاری صاحب کی خدمت میں آئے ہیں آج کی مجلس میں ہم سے خطاب کریں. سب مل کے بلند آواز سے درود پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کاشف الکرب وجد حسین شکری وقت المومنین حقیقت حسین یا باب الحوائج یا حجاب المصائب اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد صلوات سارے حضرات. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. سارے بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت, یزیدیت,
यजीदियत अहले बैत दुश्मनात लानत सलवात सारे हजरात को आवाज़ बुलंद पढ़ो। इजाजत मैं जिक्र पाक शुरू करा। अर्ज करने उठूं कतरा समंदर बन गया सी, उठूं कतरा समंदर बन गया सी, जवार कान अंदर बन गया सी, मकाम खुम देख मैं खाना खुल गए, जेड़ा पीसी कलंदर बन गया। अर्ज करें ऐलान बन के ये आज गली गली करना है, ऐलान बन के ये आज गली गली करना है, मेंबर बना के ते वली वली करना है, ये हाथ पकड़ के दिखावन दवार हिकमत है, असल दे विच ता मोहम्मद अली अली करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह मुत्तकीना वल जन्नतु लिल मोमिनीन बुलंद सलवा। वली की विलायत को बांट कर, मौला अली वली की विलायत को बांट कर, सब पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, सब पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया। अर्ज कर मुश्किल बहुत था, फर्क हलालो हराम का, ये काम तो गदीर ने आसान कर दिया। रहो सलामत रहो। इजाजत में खूबसूरत लफ्ज़ाना नौकरी पेश करा। मज़हब शामिल में चाहना कि इंतहाई जागती हुई गुफ्तगू करा, क्योंकि अल्लाह की पूरी कायनात जेड़ा कमजोर ते नातवा इस्लाम नू जवानी बख्शे उस सुल्तान नू अली आ। बल्कि इवें आखां कि अल्लाह की पूरी कायनात ज़ाते वाजिब दे खल्क़े जहान सहने आलम जिस दे होंटां दियां महकदियां ते उभरदियां हुईयां लहरां कहकशां नू अदब सिखावन उस नू अली आ। बल्कि जिसकी जुबान तू झड़े हुए लफ्ज जमाने के सामने कुरान बन गया अमन उस मुअल्लम अज़ली नू अली आ। बिस्मिल्लाह सलामत सलवात पढ़ लो सारे हज़रात। मैं जिस बात नू लेके चलना चाहना जरा गौर करे सो आखिरी हज तू सरकार वापस आए। आखिरी हज क्या सरकार की जिंदगी दा हजी के जेड़े खुमते मकाम से पहुंचे ना, अल्लाह फरमाया मोहम्मद वो काम कर जिंदा वादा कीते, वो काम कर जिंदा वादा कीती, और अगर तू काम ना कीता तो रिसालत दा कीता ही कुछ नहीं। पाक नबी ने सारे हाजियां नू इकट्ठा कीता, जेड़े पिछे हन उन्हां नू अगे बुलाया, जेड़े अगे हन उन्हां नू वापस बुलाया। इथे आशिक भी ये साहब गल करते होंदे हैं कि ताजे ताजे हाजी ते ताजियां ताजियां ठंडा। सारे हाजियों ने इकट्ठा किया, पलानिया का मेंबर बनाया। तारीख आती है 9 पालान जिन्हों का मेंबर बनया, ये उन्होंने बंदियां तो ले जिन्हों के भज वंजन का शक पक ना लाई।
فلانے نے ممبر بنا کے علی دا بازو جا کے فرمایا من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس سسٹم میں مولا اس دا علی مولا۔ عرض کریں ہیں کہ خدا کے دین کامل کی حفاظت ہونے والی ہے، خدا کے دین کامل کی حفاظت ہونے والی ہے، غدیر خم پہ بنیاد ولایت ہونے والی ہے، رسالت کام اپنا ختم کر کے شاد ہے لوگوں، بس اب قائم قیامت تک امامت ہونے والی ہے۔ بولو حیدری آئی۔ عرض کریں مقتل سے جا ملی ہے کہانی غدیر کی، مقتل سے جا ملی ہے کہانی غدیر کی، ہے ممبر سنا پہ نشانی غدیر کی، ہے ممبر سنا پہ نشانی غدیر کی، پنجہ ہر قلم پہ سناتا ہے آج بھی آواز کربلا میں کہانی غدیر کی۔ بسم اللہ سلامت رہو۔ پاک نبی نے سارے حاجیوں اکٹھا کر کے فرمایا خدا کا حکم بھی تم کو بتا دیا میں نے، خدا کا حکم بھی تم کو بتا دیا میں نے، بہت ضروری تھا اعلان سنا دیا میں نے، جو سو رہے تھے ان کو جگا دیا میں نے، علی کا بازو پکڑ کے دکھا دیا میں نے، میرے خیال میں یہی بڑی وضاحت ہے، یہیں پہ ختم نبوت شروع امامت ہے۔ حق دا امام نعرہ حیدری، صدا سلامت رہو، صدا مسترق سلوات پڑھ لو سارے حضرات۔ قصیدہ سناؤں میں جناب۔ خالق نے ولایت کا وہ پھول کھلایا ہے، 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 اسلام کا ہر گوشہ جس نے مہکایا ہے، نہ کہ خالق نے ولایت کا وہ پھول کھلایا ہے، اسلام کا ہر گوشہ جس نے مہکایا ہے۔ شعر مکمل کرنا چاہنا فرد ثانی تے غور۔ خالق نے ولایت کا وہ پھول کھلایا ہے، اسلام کا ہر گوشہ جس نے مہکایا ہے، میں خانہ ولایت کا اب خم سجایا ہے، میں خانہ ولایت کا اب خم سجایا ہے، اکمل تو لکم دی کا اب وقت جو آیا ہے۔ بولو جی ساری امام یا علی علیہ السلام سلامت رہو۔ آؤ ہن توجہ چاہنا، رسول اعظم آکھیا اکمل تو لکم دی کا، اب وقت جو آیا ہے، پھر ویکھیا تے گل کیڑی آکھی، جو آج ہوا کہ مل وہ دین میں لایا ہوں، اعلان یہ کرنے کو میں عرش سے آیا ہوں، اللہ کے کہنے پر ممبر یہ بنایا ہے، اللہ کے کہنے پر
सलामत रहो बसते रहो। और शजात बुखारी शेर पढ़न लगा है और शाबाज अकल दी परवाज वेखनी है तौजी तशरी नहीं। हाथ बुलंद होया तारीख आदि है इतना बुलंद की तायली नू सफेदी तेरे बगल नजर आ गई। 1.25 लाख दा मजमा सिमट के नुक्ता इhtidal ते आया। तवज्जो जाना जनाबे सलमान वेख्या ते लोगों दे पास देख के गल करी आखी ये नूर के जलवों में पारानों का मिंबर है उन्वान वलियुल्लाह और जाकिर सरवर है। जिस हाथ की जुम्बश ने इस्लाम बचाया है। जिस हाथ की जुम्बश ने इस्लाम बचाया है। 1.25 लाख के मजमे को वो हाथ दिखाया हक दा इमाम नाराए हैदरिया। सलामत रहो। सलामत रहो रहो। सूरज ऐन शबाब चे जवानी चे सूरज दियां किरना हाजियां दे सिरां नू हाजियां दा मुकद्दर बना के चमका रही हैं। जनाब सलमान उठे आवाज दे कह देना हाजियो जरा गौर दे नाल कुछ महसूस करो। सलमान की महसूस करिए। जनाब सलमान गल करिया देन खुशबू है विलायत के सूरज के किरणों में अलहम्द के हलचल है कुरान के हरफों में के जामे विलायत को ऐसे छलकाया है के जामे विलायत को ऐसे छलकाया है। जो गैरत वाला है बस उसको पिलाया है। कसीदा पंजाबी ज़बान से जनाब में सुनाना चाहना एक दफा बाज बुलंद सलवात पढ़ दो सारे। या अली दा विरद करो 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 या अली दा विरद करो। नाम हैदर बड़ा प्यारा है या अली दा विरद करो या अली दा विरद करो या अली दा विरद करो। नाम हैदर बड़ा प्यारा है तू है क्या औखे वेले नबियां ने तू है क्या औखे वेले नबियां ने बस लगाया अली दा नारा है या अली जंगल जा रहे हैं। एक सफेद परा वाला परिंदा जरा मेरे मौला दे सर ते साया बनाइया दे मौला हाथ बढ़ाया परिंदा हत्यान बैठे
मौला फरमाया जंगल बियाबान है, क्या खांदा है क्या पींदा है, जंगला तेरा दिल किवें लगदा है। हाथ से बैठा होया परिंदा पर हिला हिला के गल के याद आए, नाम तेरे दी तस्बीह पढ़दा, नाम तेरे दी तस्बीह पढ़दा, हाँ भूख नहीं लगदी ना प्यास लगदी है, नाम तेरे दी तस्बीह पढ़दा, हाँ भूख नहीं लगदी ना प्यास लगदी है, तेरे दुश्मन ते करदा लानत, और भी मेरी मैथों दूर लगदी है, तेरा दीदार कीता है मौला बार बार कीता है, तेरा दीदार कीता है मौला बार बार कीता है, कितना मेरा बुलंद सितारा है, या दावेर करो दुआवां मंगते हैं। 12वां लाल विलायत तशरीफ ले आओ। ते मैं अपने मालिक के गुजारिश करन लगा, मेरे अल्लाह तेरा करम होवे, जब ते महदी दा हुन ज़हूर होवे, मेरे अल्लाह तेरा करम होवे, जब ते महदी दा हुन ज़हूर होवे, हर जगह को फ्रेदा अंधेरा है, सारी कायनात नूर नूर होवे, हक दा कानून होवे, हर कोई पुरसकून होवे, हक दा कानून होवे, हर कोई पुरसकून होवे, तेरी रहमत जो बेकिनारा है, या अली ताबीर करो। आबाद किस तरह से चमन फासवी हुआ और किसकी लगी नजर कि एक हर मातमी हुआ। अल्लाह जान देना गरीबां दे गम च रोना बहुत बड़ी इबादत है। इजाजत लैके जरे सईद बैठ तो मैं बयान पढ़ना चाहना। पढ़दा पिया तो बाल यतीम, दो बाल यतीम, रुकैया दे मोजडा निखड़ गए प्यू मातों, रह रुल दे जुल्म दी नगरी विच, आध रात को भूल गए रुल दे जुल्म दी नगरी विच, आध रात को भूल गए गई जोड़ी मुसलम दी गया छोट बकिया बिस्मिल्लाह। एक रात मुसलम दी बेवा मुसलम दियां यतीम दियां नू सामने बिठा के आदी पई है, कल ईद दी जावे अपने इमाम मामे दे कोल करे मामे दा सलाम, तोड़ा मामा बड़ा करीम ते लजपाल आखसी यमनी चादरा मंगा देवा, आखे चादरा कुबरा दू चंगियां लगदियां,
आक्सी तुर मंगा देवा आखे तुर सकीना तू चंगे लग देन आक्सी क्या मंगदियो आखे भेरा बिला दी चढ़े इमाम नमाज तू फारग होए ना गईयन तो में हाथ मत्थे ते ला क्या दियन मामा धियां दा सलाम हो भी मेरे पाक इमाम ने केड़ा काम कीता एक को सज्जे दानू ते बिठाए एक को खब्बे दानू ते बिठाए नवे किले रंगी च गरीबे करबला ने प्यार कीता है अक्ल मार क्या दिन मामा आज ताई में प्यार पे करें दियो जी में यतीमा नाल करी गए सैयदा दे क्या मंग दिया चादरा मंगा देवा ओ जी में मां सबक पढ़ाए चादरा कुबरा नु चंगियां लगदियां तुर सकीना नु चंगे लगदे सानू भेरा मिला अजी दड़िए हर भैन भेरा दे कोले सैयदा दे देख गिन सो आदियन हाँ वादा होया एक गल हुई है या तुम झोली छोड़ देती है सैयदा दे तुसा झोली क्यों छोड़िए डिठाए जो सकीना आंदी पई है इमाम हक्कल मार क्या दिन हो ता सकीना आंदी पई है तुसा झोली क्यों छोड़िए मां में दुडे क्या दियन ओ आ गई है मालिक झोली दी मता बाहूं पकड़ उठावे असा धियां आए उंदे नौ कर दिया मता हरफ वफाते साहिब दी दावत प्यादेन हुसैन उंगलां दराज कीतियां दीद पईए दरिया दा किनारे तो इस्मत मोती रंग बदलाई खड़े एक बेगैरत जेंदे हाथी तलवार कटां बड़े नु आदे चोला लाहा कटां छोटे नु आदे चोला लाहा आदे चोले लाओ बड़ा हकल मार क्या दे हया कर नमाज दा टाइम असा नमाजी खानदान दे फर्द हैं सबको नमाज पढ़न दे इस पे अदबी दा हथ जाए आगे मैं नहीं दसा संदा क्या होए आदे पढ़ो नमाज दे कोई फायदा दे दिए ता रुकैया दे लाल टुर पैन दरिया दे पासे आदे किन वेंदे हो आदे वजू करें दिया आदा कोई लोड़ नहीं तुसा वजू दे बहाने पानी पींदे हो एक लफ्ज आदा तुसा रो या ना रो दरिया दे किनारे दे दरियावां दी मालका दे दोतरे तयम्मुम पे करें दे बड़ा आदा अल्लाह अकबर मेरियां सैनी हकल मार क्या दिन मामा हाथी थाई रखे समाज नु सडिया साडी मां भी सिखदी वदी है तोड़ियां नबास दियां बड़ेवियां मां दे कोला क्या दिन अम्मा आते नु तेरे पुत्र मिलाई बीबिया दिए वाला है अम्मा बल्ले ता कोई नहीं मामा प्यार कहंदा है इवें मां दे गाड़ी च बाही पा के रो क्या दियन जिन्ना पुत्रां दियां अम्मा तंग तड़ियां तेरा देख के दिल नहीं सांदा आ देख अम्मा आज मन दरिया दे तू हाल दुआ पुत्र रुकैया सैन तुर पईए जड़े वेले आईए अली दी वड्डी दी खड़ोती है अली दी बेऔलाद दी सारियां मस्तूरां खड़ोतियां हुसैन दी उंगलां दराज़न आप अंदाजा फरमाओ जड़े वेले रुकैया आईओ सी सारियां बीबियां दियां हटो राडे वो यतीमां दी मां पे आंदी है इना गरीबां दियां भैणी आईयां जेड़े वेले मेरी सैन रुकैया आईए जिथे बड़ा अजान पिया दे अल्लाह अकबर
अकल मार क्या दिए गल करन दड़ा नियो आंदा केड़ियां सोनिया दाना वदारे नए मेरा परदेसी लाल नमाज पढ़िए नमाजी जोहन नमाज पढ़िए लेकिन छोटा शहजादा इब्राहिम इंजे वतना दे पासे ले दे बड़ा अकल मार क्या दे कहंदा रा पिया दे दे आदे साडे मामे नहीं आवना असा कलियां मरी बनाए हुन छोटा या शहजादा आदे मैनू गल तां करन दे तो मैं हाथ सर दे रखे अकल मार क्या दे अम्मा आज जालम दे हाथ आ गया आज साडे मामे अब्बास को भेजे आए जालम तमाचे मरे ले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यादे चोले लहाओ बड़े चोला लहाए छोटे नु आदे चोला लहा दे लहावण दा वल नहीं आंदा ना मैं कदा चोला लाए ना कदा पाए इस झिनक दिती है तलवार की नोक दे नाल टनियां कटियां से चोला लहा के रखे मंदिर जहरे च रखे माटे दी खड़िए हुसैन दी उंगला दराज ए तलवार जा के बड़े दे पासे आए छोटा सामने आ के दे हया कर बड़े प्यूआं दी जात दे ओंदे मेरे सामने मेरे बड़े भेरा नु ना मार पहले मैनू मार ए तलवार जा के छोटे दे पासे आए बड़ा सामने आ क्या दे छोटे पुत्रा दी जात दे ओंदे मेरे छोटे भेरा नु मेरे सामने ना मार ओ जेड़े वेले मैं घरों टुरिया मां ने मैनू पाता दित्तियां इस तलवार मारिए बड़े दा सर तन तू जुदाए इन रुकैया सैन मिठियां ते झड़िए बीबी ज़ैनब हकल मार क्या दिए हुसैन हाथ छिका कर रुकैया मरन लियई जे मर गई मैं मां दे मथे कीने लगसा बिस्मिल्लाह इस लाश चाहिए दरिया च लोड़िए हुन छोटे शहजादे केड़ा काम कीता है फेरा दा सर जाके झिकी जा ध्यान बैठे हकल मार क्या दे फेरा मेरे से नाराज ना होए मैं डाडा मजबूर आज मामा पास हो गया तेरे मरण दा मुल पै वंजिया जेड़े वेले कमीना है जिठाए न बाले न सारे इस तलाश करना शुरू कीता है जेड़े वेले बेगैरत आए एडे प्यार दे नाल सर ते हाथ रखा है ओ यार हाथ चाहे शहजादा नाल चमींदा आए दूसरा हाथ शहजादे दे पाक मुंह ते आन लगा है अकल मार क्या दे थे न मारे मेरे मां दे चुमन दी जाए मेरे रुखसार फट गए एक हाथ नाल ता चाया होए दूसरे हाथ नाल तलवार मारी है सारे से हाथ च रह गए पाक बदन जमीन ते ढह पे इस लाश चाहिए दरिया च लोड़िए हुन अगे बड़े दी लाश पीछे छोटे दी लाश छोटे दे कप्पे गल क्यों आ जाइए बेबीर मदीने टुरिया तेरे नाल रिया दस तेरे नाल निभाइए कैदा तेरे नाल निभाइयन हुन कलियां छोड़ के ना जा लोग अक्सर रुकैया दे नाल निखड़ के मर गए तेरे वेले गल हुई शहजादे दी लाश रुकिए दोवें भाई गल च पा के उबे दुलड़ पैन दरिया दा मोड़ जो वल्लेन पड़दा पिया डूम कुठे होए पुत्तार रुकैया दे जड़ा लुड़ पे विच दरिया दे मां सदक वंजे परदेसी बचड़े आए वैन हुसैन दे सहरा दे तेरी बहन दे पुत्र न चन गाजे दोवें पुत्र मैं कूंदा मेरा हाथ पासे तू नहीं जमींदा गाजी बहन दी जोड़ी रुल गई
आज से शबियों की बरामदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज बाद मसाइब शबीह अलम व ताबूत से जनाब मौलाना मोहम्मद बरामद होगी और इस सिलसिले में आपकी दरख्वास्त है कि कुछ वॉलंटियर्स चाहिए जो ख्वाहिशमंद हो के ताबूत उठाना चाहें और अलम उठाना चाहें, वो जाके सामने काउंटर पे अपना नाम लिखवा दें। इसके अलावा कल इंशाअल्लाह 7 शब मुहर्रम रोज़ मंगल शबीह ताबूत शहज़ाद कासिम बरामद होगी और बाकी जो भी शबियाँ होंगी उसकी मैं इंशाअल्लाह बयान करता रहूँगा। और बर्मिंघम का सालाना जुलूस अज़ार इसका एहतमाम अजमन सालाना इमाम ज़माना करते हैं। इस साल 15 नवंबर रोज़ इतवार इसका इंतज़ाम किया गया है। ये जुलूस अज़ार बाद ज़ुहरैन मजलिस अज़ा के बाद कालचौक पार्क से शुरू होकर लायन ग्रोव कम्युनिटी सेंटर में इख्तिताम पज़ीर होगा। इस जुलूस अज़ा में यूके की बहुत सी नौखान संगतें और मालूम रस्ते जो हैं वो शरीक होंगे। आप तमाम अल्लाह ताला ने मोहम्मद ने शहदाए करबला से दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हों। कल इंशाअल्लाह 7:15 पे ठीक इस मजलिस अज़ा का आगाज़ होगा। इंग्लिश लेक्चर होगा 7:55 से इंशाअल्लाह इंग्लिश लेक्चर ख़त्म होगा और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। आज जिन ज़ाकिरीन से मैंने वादा किया था उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ और सिर्फ दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर सफ़ी अली साहब जो मशहूर एक मुस्तनद शायर हैं हमारे बर्मिंघम के, आएँ और अपनी जानिब से अपना कलाम बारगाह शहज़ाए करबला में पेश करें। मोहम्मद सल्लल्लाहु ज़्यादा वक्त नहीं होगा, ज़्यादा कलाम हुआ तो होता क्या। हुसैन नाम है तकमील आदमियत का, हुसैन नाम है तकमील आदमियत का, हुसैन नाम है एहसास की अलामत का, हुसैन नाम है इस्लाम की सदाकत का, हुसैन नाम है ईमान की वजाहत का, हुसैन नाम है ईमान की वजाहत का और हुसैन नाम है मजलूम की हिमायत का, हुसैन नाम है मजलूम की हिमायत का और हुसैन नाम है एक मुस्तकिल इबादत का, हुसैन नाम है एक मुस्तकिल इबादत का। नाराए सलावत। वो जिसका सजदा दो आलम में सुरखरू ठहरा, वो जिसका सजदा दो आलम में सुरखरू ठहरा, वो जिसका सजदा मोहब्बत की गुफ्तगू ठहरा, वो जिसका चेहरा, वो जिसका सजदा मोहब्बत की गुफ्तगू ठहरा, वो जिसका सजदा हकीकत की जुस्तजू ठहरा, वो जिसका चेहरा इबादत की आबरू ठहरा, जिसका सजदा इबादत की आबरू ठहरा। और हुसैन नाम है हर जुल्म से बगावत का, हुसैन नाम है हर जुल्म से बगावत का, हुसैन नाम है एक मुस्तकिल इबादत का। हुसैन फातिमा ज़हरा की आंख का तारा, हुसैन फातिमा ज़हरा की आंख का तारा, हुसैन बहरे इमामत का दिल नशी धारा, हुसैन साहबाए अज़मत का तीसरा पारा, हुसैन नाम है तीसरा, हुसैन साहबाए अज़मत का तीसरा पारा और हुसैन तीरगिए शब सुबह का तारा, हुसैन तीरगिए शब सुबह का तारा। हुसैन नाम है एहसास की अदालत का, हुसैन नाम है एहसास की अदालत का, हुसैन नाम है मुस्तकिल इबादत का। आखिरी मंजिल कर रहा हूँ, गिरे कोई हुसैन दौरे अमावस में देखने वाला,
हुसैन दौरे अमावस में देखने वाला, गिरे कोई तो उसे बढ़ के थामने वाला, गिरे कोई तो उसे बढ़ के थामने वाला, खुदा के खौफ से रातों में जागने वाला, खुदा के खौफ से रातों में जागने वाला, वजूद उसी से किसी से न मांगने वाला, वजूद उसी के किसी से न मांगने वाला। हुसैन नाम है मजलूम की हिमायत का, हुसैन नाम है मजलूम की हिमायत का, हुसैन नाम है मुस्तकबिल वाला। नारायण का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, नारायण का सुल्तान हुसैन इब्न अली है, खूब बोलता कुरान हुसैन इब्न अली है। माना कि मुसलमान की पहचान है कलमा, मगर कलमे की तो पहचान हुसैन इब्न अली है। और यहाँ से दरख्वास्त है कि प्लीज आगे तशरीफ लाएं, थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक मुख्तसर सा ऐलान के हमारे बर्मिंघम के मशहूर नहा खान इत्याब हुसैन दाइक साहब का नोहों का एल्बम जो है वो आज ही रिलीज़ हुआ है, वो सामने स्टॉल पे पड़ा हुआ है। जो अहबाब भी लेना चाहें वो वहाँ से हासिल कर सकते हैं। हुसैन ही हुसैन उसका टाइटल है। आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लें ताकि हमारे जो शहर के नहा खान हैं उनकी हौसला अफजाई हो सके। ये सारे ज़ुल्मत एहसास तोड़ जाता है, ये सारे ज़ुल्मत एहसास तोड़ जाता है, हमें हुसैन हमें रोशनी में लाता है। ये सारे ज़ुल्मत एहसास तोड़ जाता है, हमें हुसैन हमें रोशनी में लाता है। और रिया के शहर में उसका क़याम कैसे हो, रिया के शहर में उसका क़याम कैसे हो जो बारगाहे शहे करबला में आता है और यजीदियत से कभी मसलहत नहीं करता, यजीदियत से कभी मसलहत नहीं करता, जो दिल में मकसद शब्बीर को बसाता है और यहाँ पे हाज़री का रंग ही बदल जाए, यहाँ पे हाज़री का रंग ही बदल जाए। यकीन अगर हो यहाँ कौन कौन आता है, यहाँ पे हाज़री का रंग ही बदल जाए। यकीन अगर हो यहाँ कौन कौन आता है, फकत ज़बान से दावा न कर मोहब्बत का, फकत ज़बान से दावा न कर मोहब्बत का। है कौन कितना हुसैनी अमल बताता है, फकत ज़बान से दावा न कर मोहब्बत का। है कौन कितना हुसैनी अमल बताता है। और तेरे सुखन में तकब्बुर कहाँ से दर आया, तेरे सुखन में तकब्बुर कहाँ से दर आया। अज़ा का फर्श है ये आजिज़ी सिखाता है, तेरे सुखन में तकब्बुर कहाँ से दर आया। अज़ा का फर्श है ये आजिज़ी सिखाता है। और इसी यकीन से जाता हूँ मजलिसों की तरफ कि मेरी राह में जन्नत खुदा बिछाता है। जो शख्स रोता है सज्जाद शाह के गम में, गमे हयात से कामिल नजात पाता है। ये सारे ज़ुल्मते एहसास तोड़ जाता है, हमें हुसैन हमें रोशनी में लाता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किबला के बुलाने से इस पर मैं दावा देने से बेशतर एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करूँगा, बहुत गैर से यहाँ पे प्लीज़ आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, प्लीज आगे आ जाए। मेरे वॉलंटियर्स मुझे कहते हैं कि मैं सही तरह से ऐलान नहीं करता, मुझे पता नहीं कि किस तरह से सही ऐलान होता है।
मैं नहायत अदब से मुंतज़िर हूँ हुज्जतुल इस्लाम क़िबला मुशीर अब्बास साहब की खिदमत में आए हैं और आके आज की मजलिस में मौन से खिताब फरमाएं। सब मिलके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सब मिलके नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मैं सुनिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा के बुलंद सलावत। मजालिस की ये छठी मजलिस है जिसमें वही उन्वान है जिसमें खालिक कायनात ने अपने हबीब के हबीब सरकार सैयद शुहदा की मदह फरमाई। ये अज़ाए सरकार सैयद शुहदा सबको नसीब नहीं होगी। जिस तरह से करबला जाने में आम ऐलान नहीं था कि जिसका जी चाहे करबला चला जाए और इमाम के नासिरों में शरीक हो जाए, इसी तरह से ये अज़ादार भी हैं। कुदरत की तरफ से
रोज़ अज़ल से जिनका नाम अदादारान सरकार सैयद शुहदा में दर्ज है, उनके आने में थोड़ी देर तो हो सकती है, मगर वो आएंगे। और हमारी आदत भी है कि हम कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाते। जब लोग बगैर बुलाए ही इस अदादारी में शरीक होते हैं तो फिर ज़बरदस्ती किसी को बुलाने की ज़रूरत। जिसमें मज़लूमियत की हिमायत का जज्बा होगा वो यहाँ आएगा। इसलिए कि अदादारी कभी जालिम को पसंद नहीं आती। क्यों? इसलिए कि जालिम समझता है कि जब किसी मजलूम का वाक़या बयान किया जाएगा तो जालिम से लोग नफरत करेंगे। इसलिए जालिम को अज़ाए सरकार सैयद शुहदा पसंद नहीं आती। वो लोग जो अपने मुहक्मे में इंसाफ नहीं कर सकते, यानी गैर आदिल हैं, वो अज़ाए सरकार सैयद शुहदा के साथ अदालत से नहीं पेश आ सकते। और सच बात तो ये है कि अदादारी का मुखालिफ वही है जो जाहिल है। साहिब इल्म कभी भी अदादारी की मुखालिफत नहीं कर सकता। डिग्रियां होना इस बात की अलामत नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है। उसके पास मारिफत होना चाहिए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसे मारिफत है तो वो अज़ादारी का कायल होगा। बगैर मारिफत की अज़ादारी समझ में नहीं आती। और जिन्हें मारिफत है वो अज़ादारी को छोड़ नहीं सकते। ये एक फितरी अमल है। सरकार सैयद शुहदा को परवरदिगार आलम ने इस कसीदे में दो लक़ब से नवाजा है। एक है नफ्से मुतमइन्ना और दूसरा है राज़ियतम मर्ज़िया। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुरानी लक़ब है जिससे अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब किया है। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खालिक़ कायनात ने जो नफ्स मुतमइन्ना कह के खिताब किया है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे पूरा पूरा भरोसा है। 100% अल्लाह को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे भरोसा है कि यही वो ज़ात है जो हमारे दीन को बचाएगी। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना नफ्स मुतमइन कह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खिताब किया। और कल मैंने एक बात और अर्ज़ की थी कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ है कि सिर्फ हमारे आका के अलावा किसी को नफ्स मुतमइन्ना नहीं कहा गया। क्योंकि परवरदिगार खासाने खुदा से जितने भी खासाने खुदा हैं सबसे राज़ी है, मगर राज़ियतम मर्ज़िया कह के किसी को खिताब नहीं किया गया। पूरी कायनात में जितने भी मासूमीन हैं सबकी नाज़बरदारी खुदा ने की है, मगर जितनी नाज़बरदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हुई है दुनिया में किसी मासूम की नाज़बरदारी नहीं हुई है। मैं सिर्फ अंबिया को नहीं कह रहा हूँ, अंबिया और मुरसलीन को, 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम में से भी मैं एक ख़ास बात से आज की गुफ्तगू को शुरू करना चाहता हूँ। यूँ तो हमारा हर इमाम, हमारा हर आका साहिब फजीलत है, मगर हमारे हर इमाम ने अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को बयान करना तर्क नहीं किया और हमारे हर इमाम मासूम ने मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं तर्क किया। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, बल्कि तशवीक़ करते रहे, लोगों को सिखाते रहे, लोगों को समझाते रहे। ये बड़ी बात है। देखिए, आप एक मदहा यहाँ पे आके कलाम पेश कर रहा है तो अगर पब्लिक उसकी तारीफ कर रही है तो ठीक है, वो तो खुश होकर फ़ज़ाइल सुन के तारीफ कर रहे हैं। मगर एक शायर जिसके पास फन शायरी है, अगर वो हाथ उठा के शेर की दाद दे दे तो इसका मतलब ये है कि ये तस्दीक है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब और अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल हर इमाम ने बयान किए हैं। मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ।
आदम से लेके खातम तक कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने अली के फजाइल न पढ़े हों, और आदम से लेके खातम तक कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब में शिरकत न की हो। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। और एक बात और जरा सी तवज्जो कर ले आप, सिर्फ इंसान ही नहीं, जितनी भी खुदा की मखलूक रूह अर्ज पर है सब ने फजाइल अली पढ़े हैं, और जितनी भी मखलूक रूह अर्ज पे है सब ने हुसैन का मातम किया है। सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। 5 दिन गुजर गए, देखते देखते पता भी नहीं चला, कल 6 मुहर्रम हो जाएगी। मगर आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है, मखलूकात में कोई मखलूक ऐसी नहीं है कि जिसने अमीरुल मोमिनीन के फजाइल न बयान किए हों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब न पढ़े हों। ये तो मखलूकात की बात हो गई, और मखलूकात में कई किस्में हैं। इंसान है, जिन्नात हैं, मलाइका हैं, जमादात हैं, नबातात हैं, हशरातुल अर्ज हैं। जितनी भी किस्में मखलूकात की हैं, हर शोबे तखलीक में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा कि जिसने अली की मदह की हो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान किए हो, या किसी न किसी मजलिस और मसाइब में वो शरीक हुआ हो। ये बहुत छोटी बात नहीं है, मैं आहिस्ता से कह रहा हूं, इसलिए शायद आपने महसूस नहीं किया। कोई ऐसा नहीं बचा है कि जिसने मखलूकात में अमीरुल मोमिनीन की मदह न की हो, और कोई ऐसा नहीं है कि जिसने मसाइब हुसैन में शिरकत न की हो। और एक बात जोर से कहना चाहता हूं, अगर कोई मुतवज्जे नहीं है तो फिर खुदा ने उसे गैर मुतवज्जे नहीं रहने दिया, फजाइल अमीरुल मोमिनीन याद जरूर दिलाया। पूरी तारीख पे आपकी निगाह है। और अगर कोई नबी अर्ज़ करबला की तरफ से गुजरा तो अगर उसे खुद नहीं मालूम है मसाइब हुसैन, तो खुदा ने उसे रोक कर वहां पर मसाइब हुसैन याद दिलाया। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, जरा सी तवज्जो फरमाए। इसका मतलब यह है कि जब नबियों को भी अल्लाह ने अपनी नजर में रखा कि अगर तुम करबला से गुजर रहे हो तो मसाइब हुसैन में शिरकत करते जाओ, तो जो फरमाया, तो फिर अब बताइए, अगर कोई इंसान मजलिस मातम और मसाइब में शरीक नहीं होता तो अपने आप को किस फहरिस्त में रखना चाहता है, कहाँ रहना चाहता है, अपने आप को क्या समझता है? देखिए, ये सारी बातें सिर्फ याद दिलाने के लिए, तहरीक के लिए, बच्चों को बताने के लिए हैं। आप मलूल ना हुआ कीजिए, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी और आप बुजुर्गों की कि ये बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से फजाइल अली को खालिक कायनात ने पूरी दुनिया में नश्र किया है। हर नबी, नबियों से भी, कायनात में नबियों से भी अहद लिया गया कि इनकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर फर्ज है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, आले मोहम्मद की मोहब्बत, खुसूसन विलायत अमीरुल मोमिनीन को हर नबी पे पेश किया गया है। जिसने कबूल करने में जल्दी की है उसकी इज़्ज़तें खुदा ने बढ़ा दी। सलावत पढ़ने बुलंद आवाज से मोहम्मद और पत्थर जौहर बन जाता है विलायत कबूल करके। जिन पत्थरों ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया उसे अल्लाह ने पत्थर नहीं रहने दिया, उसे जौहर बना दिया। जिस पानी ने मौजे मार के अली की विलायत को कबूल किया उसे अल्लाह ने शीरी बना दिया। जिन जानवरों ने जल्दी विलायत अली को कबूल किया उन्हें अल्लाह ने हलाल करार दिया। सलावत पढ़े बुलंद आवाज से मोहम्मद और आले मोहम्मद। जिस दिल में शौक़े उल्फ़ते हैदर खिली नहीं उसको कभी सुकून की दौलत मिली नहीं। हमको तो जिंदगी ने यही दर्स है दिया, उस जिंदगी पे लानत जिसमें अली बस एक छोटी सी बात और उसके बाद जहां से आप सुनना चाहते हैं वहां से शुरू करता हूं। विलायत अली
جس پتھر نے ولایت علی کو قبول کیا پروردگار نے اسے جوہر بنا دیا. تو چاہتا ہے کہ ہم جوہر بن جائیں اور لوگوں کی زینت بن جائیں، اسے چاہیے کہ ولایت علی کو قبول کرے. اور جو چاہتا ہے کہ مظلوموں کے حامیوں میں اس کا شمار ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہو جائے. میں نے شاید کسی دن تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ ماتم صرف اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو متنبہ کیا جا سکے کہ اگر تم اس طرف متوجہ نہیں ہو تو آ جاؤ. آپ ایمانداری سے بتائیے، جس چیز کی اتنے دل سے مخالفت ہو رہی ہے وہ ابھی تک باقی کیسے ہے؟ کتنی مخالفتوں کے باوجود نہ جانے کتنے فرقے بنے اور ہر فرقے سے اس کی مخالفت ہوئی، مگر اس کے باوجود عزاداری کا باقی رہنا ایک معجزہ ہے کہ نہیں؟ نہ عزادار ختم ہوئے نہ عزاداری ختم ہوئی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. اس میں کمی آنے والی نہیں، ہر سال بڑھتی جائے گی عزاداری، اس میں کمی آنے والی نہیں ہے. اور اسی طرح سے ولایت امیر المومنین ہے. زبان کاٹی گئی، دار پہ چڑھایا گیا، دیواروں میں چلوایا گیا، پورے قبیلے کو قتل کیا گیا، بڑے مظالم کیے گئے، قید خانوں میں رکھا گیا، خون کا گارا بنوایا گیا. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ظالموں سے کہ علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ صلوات پڑھنے بلند آواز. کتنے بے وقوف ہیں، یہ کم عقل ہے، ایسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اسے مٹایا نہیں جا سکتا. تو اب میرے نوجوان دوستوں ایک آخری بات جو مکمل کر کے بات آگے بڑھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی ولایت علی کے بارے میں اگر کوئی غلط بیانی سے کام لے تو اسے برداشت نہ کرنا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر ولایت علی کے بارے میں کوئی غلط طریقے سے بات کر رہا ہے تو اسے کبھی برداشت نہ کرنا، اور اگر تم سے نہ ہو سکے تو کسی دوسرے کو متوجہ کرنا. اس لیے کہ ہمیں اب زبانوں پہ تالا لگانا ہے. علی کے مخالفین کے نہ اسے اللہ برداشت کرتا ہے، نہ رسول، نہ انبیاء، نہ مرسلین، نہ معصومین، نہ مومنین، نہ مسلمین، کوئی برداشت نہیں کرتا. تو علی کے خلاف ایک لفظ کو اپنے متعلق برداشت کریے. اگر کوئی گالی دے دے تو خاموش ہو جائیے، اگر کوئی ستائے تو چپ ہو جائیے، اگر کوئی اذیت پہنچائے تو خاموش ہو جائیے. مگر علی کے ولایت کے متعلق اگر کوئی بول رہا ہے تو وہاں خاموشی میری نظر میں حرام سے بھی زیادہ حرام ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ نے شاید میری آواز کو پہچان لیا تبھی بول پڑے. ہمارے بزرگوں نے، اصحاب رسول نے، بڑی بڑی شخصیتوں نے اتنے مظالم برداشت کیے ہیں. اس ولایت کو ہم تک پہنچانے میں ہمارا فریضہ ہے کہ جب انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں. معاف کیجیے گا، میں ایک بات کہہ کے بعد میں ایک بات یاد آ جاتی ہے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر شخص پہ یہ فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو ولایت امیر المؤمنین کی تعلیم دے. ہر باپ پر اور ہر ماں پر یہ واجب ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائے کہ ولایت امیر المومنین کیا ہے. اسی لیے ہم اس ماں کا احترام نہیں کرتے جو علی کے مقابلے میں آئے. صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد اور آل محمد. سب مل کے ایک صلوات پڑھتے ہیں. کے دلوں کو جلانے کے لیے، مومن کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، اور مومن کی صحت و سلامتی کے لیے نعرہ حیدری. بس عزیزو یہ بات مکمل ہو گئی اور اسے دھیان رکھیں. دنیا میں چاہے جتنے ممبروں سے علی کی مخالفت ہو یہ ذکر مٹ نہیں سکتا. 70,000 زرخرید خطیب، زرخرید خطیب کا ترجمہ کر دوں یعنی وہ مقرر اور اوریٹر اور اسپیکر جنہیں سلطنتوں نے خرید کے
اور ان کی قیمت ادا کر کے ان سے علی کی مخالفت کروائی تھی، اور غدیر کے مقابلے میں 70,000 ممبر بنوائے گئے تھے دولت خرچ کر کے کہ اس سے علی کی مخالفت کی جائے اور ان کو برا بھلا کہا جائے۔ آپ یقین مانیے نہ 70,000 وہ خطیب رہ گئے، نہ 70,000 وہ ممبر رہ گئے۔ غدیر کا ممبر آج بھی ہے۔ دیکھیں تاریخ اسلام میں نبی کے زندگی سے متعلق 2 ممبر کا ذکر ہے، میں جلدی آ رہا ہوں، موضوع پہ گھبرائیے گا نہیں۔ تاریخ اسلام میں نبی سے متعلق 2 ممبر کا ذکر ہے، ایک مسجد کا ممبر جو فراق رسول میں رویا کرتا تھا، اور ایک غدیر کا ممبر۔ لیکن پیغمبر کو معلوم تھا کہ غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے، تو پیغمبر کو چاہیے تھا کہ مدینہ ہی سے ممبر بنوا کے مکے لے جاتے اور واپس اسے لا کے وہیں غدیر میں رکھ کے اس سے ولایت علی کا اعلان کرتے۔ مگر پیغمبر نے آنن فانن میں ممبر بنوایا اور لوگوں کے کجاووں کا لوگوں کے اونٹوں سے کجاوے اتروائے اور کجاوے کا ممبر بنایا تاکہ لوگوں کو یاد رہے یہ ممبر بنانا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور وہاں سے ولایت امیر المومنین کا اعلان جناب رسول خدا نے فرما دیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب آپ دیکھیے کہ مسجد والا ممبر تو مسجد میں ہے، غدیر والا ممبر کہاں ہے؟ مسجد والا ممبر تو مسجد میں ہے، غدیر والا ممبر کہاں گیا؟ تو ظاہر ہے کہ اگر کسی وراثت کو دیکھنا ہے تو وارث کے گھر میں دیکھو۔ وہ غدیر والا ممبر کہاں ہے؟ عزا خانہ سرکار سید الشہداء میں۔ دیکھیں انشاءاللہ آخری مجلس اس عنوان پہ ہوگی، مگر آج کی یہ بحث نہیں ہے۔ تو 2 چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، ولایت امیر المومنین اور عزاداری سرکار سید الشہداء۔ اپنے بچوں کو عزاداری کی ترغیب بھی ہمارے اوپر لازم ہے، اور اپنے بچوں کو ولایت کی اہمیت بتانا۔ ممکن ہے آپ کا بچہ کسی کالج میں پڑھتا ہو اور وہاں کوئی ایک شاطر ٹیچر ہو جو ولایت علی کا مخالف ہو اور بدنسل ہو، تو غلط طریقے سے مولا کائنات کے سلسلے میں اسے سمجھا دے، تو آپ اپنے گھر سے اسے اتنا مضبوط بنا کر بھیجئے کہ کالج میں بھی اور تو نہیں، جب ولایت کا معاملہ آئے تو کوئی بھی ہو سامنے اس سے اڑ جائے کہ نہیں ولایت کے بارے میں ہم سے بات نہ کیجیے، اس لیے کہ یہ سبق ہم نے اپنے گھر میں پڑھا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سبق ہم نے اپنے گھر میں پڑھا ہے، یہ ہمارے والد نے پڑھایا ہے، اس کے لیے ہم مدرسے کے محتاج نہیں ہیں۔ دیکھیں معاف کیجیے گا، عقیدوں کو خراب کر دیا جاتا اگر عقیدے محتاج ہوتے مدرسوں اور اداروں کے۔ آپ متوجہ ہیں نا، عقیدے کو گھر سے متعلق رکھا اللہ نے کہ یہیں سے توحید سیکھ کے آنا، یہیں سے رسالت سمجھ کے آنا، اور یہیں سے ولایت اور امامت سمجھ کے آنا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ الحمدللہ، سلام ہو ان والدین پر اور ان ماؤں پر اور اس باپ پر جو اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے عقیدے میں اپنے بچے کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں اور پھر ان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا کوئی عقیدہ نہیں بدل سکتا۔ آپ نہیں سمجھے میری بات، اور مذہب کے لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سا ایک مرتبہ بولیے تو میں شروع کروں، میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ آپ بولیں اور میں شروع کروں۔ دیکھیں اور مذہب کے لوگ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے مضبوط نہیں ہیں اور ان کے عقیدوں کا تعلق دوسرے اداروں سے۔ ہمارا کوئی بچہ اپنا عقیدہ نہیں بدلتا۔ کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے نہیں بدلتا کہ بہت مضبوط عقیدہ ہو تو بدلیں، کوئی نقص ہو تو بدلیں، کوئی عیب ہو تو بدلیں۔ ہم سے اچھا عقیدہ دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے، ایک دم صاف ستھرا۔ آدم سے لے کے شروع ہوا، نبوت اور رسالت ہمارے آخری نبی پہ ختم ہوئی، اور پھر ہم وہاں بھی نہیں رہ گئے۔ آپ توجہ فرمائیں، ہم وہاں بھی نہیں رہ گئے اور کسی غیر معصوم کے بہکاوے میں نہیں آئے، جبکہ بڑے بڑے شاطر ٹہل رہے تھے کہ رسول کے بعد ماحول خراب کر دیا جائے۔ اس خراب ماحول میں ہم نے اپنا خانہ تو خراب کر لیا مگر عقیدہ خراب نہیں کیا۔ اپنی دولت
ہم نے لٹا دی, ہم نے اپنی جان دے دی, اپنی جان قربان کر دی, مگر عقیدے سے سودا نہیں کیا. ہمیں یاد ہے سلمان, ہمیں یاد ہے ابو ذر, ہمیں یاد ہے مقداد. آپ یقین مانیں یہ ولایت کا پیغام ہے جو آپ کو دے رہا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ خاموش نہیں رہیں گے. بلال کا نبی کے بعد مدینے میں اذان نہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارے اذان کے بعد ایسی نماز پڑھی جائے گی جو خدا کے یہاں قبول نہیں ہے. حضرت بلال نے عہد کیا تھا کہ میں بعد نبی اذان نہیں دوں گا. اس عہد میں راز ہے عزیزوں, اسے نوٹ کر لیں میرے نوجوان بچے, اور اسے یاد رکھیں. اذان دینے کے لیے کیوں عہد کیا جب بلال تمہارا کام ہی تھا. دیکھیں ایک فقرہ بہت اچھا آ گیا جو میں آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال نے کیوں اذان نہ دینے کا عہد کر لیا. کیا نبی نے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں تبھی تک اذان دینا؟ میں توجہ چاہتا ہوں, اور میں تاریخ سے یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت بلال کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا کہ نہیں تمہیں اذان دینا پڑے گی. آپ ایک چھوٹی سی روایت بھی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ جس میں حضرت بلال سے کہا گیا کہ نہیں تمہیں اذان دینی پڑے گی. بلال نے کہا میں نہیں دوں گا. ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ جناب زہرا نے کہلوایا کہ بلال, تو حضرت بلال آئے. بلال نے صرف بعد نبی جناب زہرا کے کہنے پہ اذان دی. اس مفہوم کو سمجھیں, اس لیے کہ غدیر کے بعد اذان اور تھی. ارے آپ سن لیں, میں سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک بات سن لیں. بلال نے کیوں یہ عہد کیا کہ ہم اذان نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ حیا علی خیر العمل غدیر سے شروع ہوا ہے, اور یہ اذان سننے والے خیر العمل برداشت نہیں کریں گے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جسے خیر عمل برداشت نہ ہو اسے ولایت امیر المومنین کیا برداشت ہوگی. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. مل کے ایک درود پڑھتے ہیں. میں محسوس کر رہا ہوں آدھا گھنٹہ گزر گیا اسی تمہید میں, اور میں نے کچھ میسج دیا اپنے بچوں کو, اور اگر ایک بات بھی کسی بزرگ کو پسند آ جائے تو میرے لیے دعا کرے گا. اور بات یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو کربلا میں یہ معرکہ ہوا ہے اس میں بھی ولایت کی حفاظت تھی. اس میں مخالفین کی موافقین کی دلیل دینا نہیں چاہتا ہوں, مخالفین کی طرف سے. میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا تم مجھے کس جرم میں قتل کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا بغضا لابی, تمہارے بابا کی دشمنی میں. یعنی یہ سارے کے سارے ولایت علی کی مخالفت میں کربلا میں جمع ہوئے تھے کہ ہم تمہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم نہیں رہو گے تو علی کی ولایت کو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. مگر انہیں کیا معلوم کہ یزید کے مرتے ہی اس کا بیٹا تخت کو ٹھوکر لگا کے بتائے گا کہ جہاں سے تم نے ارادہ کیا تھا وہیں سے ولایت علی شروع کریں گے. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. دین میں سے ہے ولایت امیر المؤمنین. اور بس عزیزو یہی سے بات شروع ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کو خالق کائنات نے نفس مطمئنہ کہا ہے, اور نفس مطمئنہ وہ ہے جس کے اوپر 100% 100% خالق کائنات کو بھروسہ ہو. اور اب اس سے بڑا بھروسہ کیا ہو سکتا ہے کہ انبیاء کے صفوں میں وہ اطمینان دیکھا نہیں گیا جو اطمینان ہم نے عرض کربلا پہ امام حسین علیہ السلام کا دیکھا. کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت ابراہیم کا اپنی آنکھ میں پٹی باندھنا اس بات کی علامت ہے کہ اطمینان کی ان منزلوں پہ ابراہیم فائز نہیں ہے جن منزلوں پہ امام حسین علیہ السلام فائز ہیں. لیکن ماں سے چھپایا گیا ہے اسماعیل کی قربانی کا راز, ماں سے نہیں بتایا گیا.
اور کربلا میں ماؤں کو لے کے گئے امام حسین. آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ سنیں گے تبھی میں کچھ عرض کروں گا. ذرا سا غور فرمائیے. ابراہیم نے ماں سے چھپایا اپنے بیٹے کی قربانی کا راز, اور امام حسین علیہ السلام شہداء کی ماؤں کو کربلا لے گئے تاکہ منا اور کربلا کا فرق سمجھ میں آئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ منا اور کربلا کا فرق سمجھ میں آئے کہ وہاں کتنا اطمینان ہے. اور سن لیجئے, دیکھیں سلام ہو کربلا کی شیر دل خواتین پر ہم سب اداداروں کا کہ جناب ہاجرہ نے اسماعیل کے پلٹنے کے بعد جب اسماعیل کے گلے پہ ہلکا سا چھری کا نشان دیکھا تو کش کھا کے زمین پہ گر گئی. تو میں سمجھ گیا کہ ہاجرہ بھی بڑی باعظمت بیوی ہیں جن کی یادگار میں حج میں بڑے مراسم ہیں اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی کربلا والی خواتین کے مقابلے میں ہاجرہ نہیں آ سکتی. صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد. اسی لیے امام حسین علیہ السلام, امام رضا غریب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس علی وجہ الارض شبیہ لہم, روئے زمین پہ کربلا والوں کی کوئی مثال ہی نہیں ہے, ان جیسا نہیں ہوگا. آج میں امام نے ایک بات پوری دنیا تک پہنچا دی کہ جب ہمارے جب کے اصحاب و انصار جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ہمارے نانا جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا. کوئی بھی کربلا والوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں جو کربلا والوں کی طرح ہو جائے. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے نفس مطمئنہ. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آنکھ پہ پٹی باندھنا, ماں سے اس راز کو چھپانا, اور جناب اسماعیل کا کہنا کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں اطمینان میں وہ درجہ حاصل نہیں ہے ان دونوں نبیوں کو جو اس نبی کے نواسے اور ہمارے آقا حسین کو حاصل ہے. اب میں قرآن کے دامن میں جاتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ اللہ تمہارے مدارج کو بلند کرے گا, اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس وقت تمہارے درجات اللہ بلند کرے گا کہ جب تم کسی مردہ اور زندہ کے سلسلے میں یہ دیکھو گے کہ اسے زندہ کیا گیا. تو جناب ابراہیم اس انتظار میں رہتے تھے. جب اللہ نے انہیں عرش اور کائنات کی سیر کرائی تو جناب ابراہیم ایک دریا کے کنارے سے گزرے. وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. ایک لاش پڑی ہے جس کا آدھا حصہ پانی میں ہے اور آدھا حصہ خشکی میں ہے. خشکی کے جانور اوپر کا حصہ کھا رہے ہیں اور پانی کے جانور اندر کا حصہ کھا رہے ہیں. تب جناب ابراہیم وہاں پہ کھڑے ہو گئے. رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. درود پڑھیں بلند آواز سے. رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے میرے پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. تو آواز ہے کیا تمہیں ہمارے اوپر ایمان نہیں ہے؟ خدا نہیں میرے پروردگار, میرا ایمان تیرے اوپر ہے, میرا یقین تیرے اوپر ہے, مگر لیکن لیطمئن قلبی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں اطمینان حاصل ہو جائے. آپ توجہ کریں. ایک اولو العزم اور صاحب شریعت پیغمبر صحرا میں دریا کے کنارے کھڑا ہے اور اطمینان کی بھیک مانگ رہا ہے. جو کر رہے ہیں آپ, ایک اولو العزم پیغمبر ہے جو اپنے رب سے اطمینان قلب کی درخواست کر رہا ہے, اور ایک ہمارا آقا حسین ہے جسے خدا نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہے.
मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन, इरजई अला रब्बिकी, तू अपने रब की तरफ पलटा। जब इस वाक़े को छेड़ा है तो इसे ही मुकम्मल करके आज बात तमाम कर देता हूँ। जनाब इब्राहिम ने कहा रब्ब अरनी कैफा तुहिल मौता, ए मेरे परवरदिगार मुझे दिखा दे कि तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। काश हजरत इब्राहिम अमीरुल मोमिनीन के पीरियड में होते तो उन्हें खुदा से दरखास्त न करना पड़ती। मिलके सुने, मिलके। अगर सरकार अमीरुल मोमिनीन के पीरियड में अगर जनाब इब्राहिम मौजूद होते तो फिर उन्हें खुदा से दरखास्त न करनी पड़ती कि ए मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखा दे कि मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाता है। जनाब इब्राहिम वो मंजर देख सकते थे जब तकबीर के लिए हाथ उठाया तो मुर्दा, और जब ठोकर मारी तो जिंदा। आप समझते हैं कि ये सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का मौजिज़ा है? नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद भी फजीलत की उस मंजिल पे फायज हैं जिनका कोई मुकाबिल नहीं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मादर गिरामी भी उस फजाइल की मंजिल पे फायज है जिसका कायनात में कोई सानी और मुकाबिल नहीं है, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन। मैं जनाब इब्राहिम से दरखास्त करूंगा, ए नबी अल्लाह, ए रसूल खुदा, ए पैगंबर खुदा, अगर आप बीबी ज़हरा के पीरियड में होते तो फिर आपको ये कहने की जरूरत न होती रब्ब अरनी कैफा तुहिल मौता, ए मेरे परवरदिगार तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। सिर्फ आप एक मंजर देख लेते कि यहूदी के घर में कदम रखा तो दुल्हन मुर्दा, दुआ के लिए हाथ उठाया तो जिंदा। तशरीफ लाइए और देखिए दौरे अमीरुल मोमिनीन में मेरे मौला ने हाथ उठाया तकबीर के लिए तो मुर्दा, और जब मेरे मौला ने ठोकर मारी तो जिंदा। रूहुल मिल्लत ने एक अजीब फिक्रा यहाँ पे कहा था जो मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। ऐसे मौके पे इस वाक़े को पढ़ते हुए रूहुल मिल्लत ने लखनऊ में कहा था कि अब मौत और हयात को दो लफ्जों में आप समझ लीजिए, अली की ठोकर का नाम है, अली के तकबीर का नाम है मौत, और अली की ठोकर का नाम है जिंदगी। सलावत पढ़ने लीजिए। जनाब इब्राहिम फरमा रहे रब्ब अरनी कैफा तुहिल मौता, ए मेरे परवरदिगार तू मुझे दिखा दे कि कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। और यहाँ लोगों को हस्म नहीं हो रहा है कि अली ने मुर्दा जिंदा भी किया कि नहीं किया। ये लोगों को हस्म नहीं होता। हस्म कैसे होगा? मैदा तो खराब है। मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। जिसे बुखार होता है उसे लजीज ग़िज़ा अच्छी नहीं लगती, बदमज़ा लगती है। एक दो बुखार के मरीज हों, जहाँ 6-6 बुखार के मरीज हों। अली के जिक्र से जो दिल मलूल होते हैं, अली के जिक्र से जो दिल मलूल होते हैं, अदावतों के भी कुछ तो असूल होते हैं। तू हमसे पूछता है हकीकत हैदर, समंदरों के भी कोई अर्ज़ तूल होते हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ कि खामोशी में भी आपने वो कैफ मजलिस में पैदा किया। चेहरों से जाहिर हो रहा है सरकार अमीरुल मोमिनीन की विलायत का जिक्र हो रहा है, मगर जनाब इब्राहिम कह रहे रब्ब अरनी कैफा तुहिल मौता, ए मेरे परवरदिगार तू कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा। तो परवरदिगार ने कहा इब्राहिम 4 परिंदों को लो और उन्हें ज़बह करो, उनका कीमा बनाओ, और उसके बाद पहाड़ों पे उन्हें मुंतशिर कर दो। फिर उनकी मिनकारों यानी चोचों को लेकर अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और उन्हें आवाज दो। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, उन्हें आवाज दो, वो तुम्हारी तरफ पलट आएंगे। ए जानवरों, अगर आदमी की जिंदगी और मौत तुम्हें समझ में ना आती है तो जानवरों की समझ लो। तवज्जो फरमा ले कि वो इब्राहिम
ابراہیم جو اطمینان کی خیرات خدا سے مانگ رہے ہیں ان میں تو اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ جب وہ پرندوں کے ٹکڑوں کو آواز دیں وہ اپنے منقاروں سے آ کے مل جائیں. تو جس گھرانے کو خدا نفس مطمئنہ کہہ کے پکار رہا ہو اگر ان کے قدم رکھتے ہی کوئی مردہ ہو جائے اور ہاتھ اٹھاتے ہی کوئی زندہ ہو. دیکھیں یہ واقعہ جو تھوڑا سا بدل گیا کہ امیر المومنین نے ہاتھ اٹھایا تو مردہ اور ٹھوکر ماری تو زندہ, تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں صاحب وہ علی کے ہاتھوں میں یہ طاقت ہے کہ اٹھائے تو مر جائے اور علی کے پیروں میں وہ طاقت ہے کہ ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے. اس کی کاٹ پیش کی گئی. جناب زہرا نے جب پہلا قدم رکھا یہودی کے گھر میں, توجہ فرما لیں, امیر المومنین نے ٹھوکر ماری تھی تو زندہ ہوا تھا. جناب زہرا نے جب قدم رکھا تو مردہ اور جب ہاتھ اٹھایا توجہ کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم پرندوں کو ذبح کر رہے ہیں, ان کا قیمہ بنا رہے ہیں. 4 جانیں لی ہیں ایک یقین کے لیے. متوجہ ہے آپ نے 4 پرندوں کو ذبح کیا ہے جناب ابراہیم نے اپنے یقین کے لیے اور اس کے بعد ان کے گوشت کو پہاڑوں پہ منتشر کیا اور اس کے بعد اپنی جگہ پہ آ کے اطمینان سے کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا بلاؤ حضرت ابراہیم سے. اب مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اب تک خاموش رہے ہیں وہ بولنے کی کوشش کریں گے. بلایا حضرت ابراہیم نے منقاروں کو منہ کیا اور بلایا. جو گوشت کا ذرہ جس پرندے کا تھا وہ اسی میں آ کے ابھی اطمینان کی بات مکمل نہیں ہوئی. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ جو جس کا ذرہ اسی میں چھپ رہا ہے تو جیسے انہوں نے دیکھا کہ ایک ذرہ آ رہا ہے تیزی کے ساتھ اس منقار کے پاس تو منقار بدل کے ادھر کر دیا, وہ ذرہ ادھر پلٹ آیا. وہ ذرہ گوشت کا ادھر پلٹ آیا جو جس کا حصہ تھا اسی طرف چلا آیا. ارے ذرا سا توجہ تو کریں آپ, یہ منظر تو صرف ہمیں اگر دیکھنے کو ملے گا تو قیامت میں ملے گا جہاں جسے دفن کیا گیا ہے وہ وہاں سے اٹھایا جائے گا. جو ذرہ جہاں کا ہے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا. اب حضرت ابراہیم کھڑے اور ایک بیک سارے اجزاء آ کے وہ پرندہ پھر ویسے ہی ہو گیا جیسے اللہ نے اسے خلق کیا تھا. تب جناب ابراہیم کو اطمینان حاصل ہوا کہ ہاں اس طرح سے میرا پروردگار مردوں کو زندہ کرتا ہے. توجہ کیا آپ نے, ہم نے ایک روایت دیکھی کہ جب ابراہیم نے بلایا تو سارے پرندوں کے اجزاء آ کے اپنی منقار سے مل گئے. یہ وہ ہیں جن کا اطمینان کامل نہیں ہے. تو جس کا اطمینان کامل ہے اگر وہ بلائے گا. اب ایک روایت پیش کر رہا ہوں صاحبان ولا کے لیے. روایت میں ہے کہ جب میرا مولا ظہور کرے گا اور مکہ معظمہ سے اپنے چاہنے والوں کو آواز دے گا تو جو جہاں بھی ہے دنیا میں, آپ توجہ نہیں کر رہے ہیں, جو جہاں بھی ہے دنیا میں ادھر آنکھ بند کرے گا, جب آنکھ کھولے گا تو امام کے حضور میں ہوگا. جو فرما رہے ہیں کچھ مومن ایسے ہوں گے جنہیں آسمان سے بادل اتریں گے اور دعوت دیں گے کہ آئیے تشریف رکھیے, وہ اس بادل پہ سوار ہوں گے. آئے میں کچھ عرض کر رہا ہوں, یہ معجزہ تو سلیمان کا تھا. اس امام کے عاشق کو یہ معجزہ کیوں ملا, اس صاحب ولا کو یہ معجزہ کیوں ملا. اور ایک بات اور سن لیجئے, اگر طلب ہو تو بول دیجئے گا. روایت میں ہے کہ جب یہ آواز گونجے گی السلام علیکہ یا بقیت اللہ, تو اگر علی کا چاہنے والا لیٹا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا, اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے گا, اگر کھڑا ہے تو چل پڑے گا, اور جو علی کا دشمن ہے چلتا ہوا رک جائے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں, بیٹھا ہوا لیٹ جائے گا اور لیٹا ہوا کفے افسوس ملنے لگے گا. یہ کیا ہو گیا. یہی تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے امام کے آنے پہ کوئی متحد نہیں ہے مگر حضرت عیسیٰ کے آنے پہ سبھی متحد ہیں. تو بات بالکل صاف صاف ہے, حضرت عیسیٰ کے آنے سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے.
मगर जब हमारा इमाम आएगा तो वो तो खाली हाथ आएगा नहीं। इन्हें डर लगा हुआ है हमारे इमाम से, इसलिए इन्हें यकीन नहीं आता। तो हजरत इब्राहिम ने बुलाया, परिंदे सब आ गए, तो अब बात समझ में आ गई। इब्राहिम को इत्मीनान उस वक्त हासिल हुआ जब उन्होंने परिंदों को ज़बह किया, और जब अल्लाह ने देखा कि मेरे हुसैन ने इतनी कुर्बानियां पेश कर दी, और जब इनको पुकारा तो हर जनाजे से आवाज आई, तो कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना सलावत बर मोहम्मद और आले आपको पता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शुहदा को मुखातब किया है तो हर शहीद बोला है, और उसने कल की बात से मुत्तसिल हो रहा है, लब्बैक या हुसैन की सदा अर्ज़े करबला के शुहदा से उठी है। उन्होंने लब्बैक आका लब्बैक लब्बैक कह के हर लाश से आवाज आई। कहा आका अगर हमें 70 मरतबा कत्ल किया जाए और 70 मरतबा जिंदगी दी जाए, इससे ज्यादा की भी रवायतें हैं, तो हम उस जिंदगी को आपके ऊपर से कुर्बान कर देंगे। ये है नफ्से मुतमइन्ना परवरदिगार। क्या इत्मीनान है आका हुसैन का। मसाइब आते हैं, इत्मीनान है, मुसीबतें आती हैं, इत्मीनान है। मैं तवज्जो चाह रहा हूं, मदीने से लेके मक्के तक और मक्के से लेके करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेइत्मीनानी कोई नहीं बता सकता। जैसा इत्मीनान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, देखिए दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी और मौजू को आपके सामने छेड़कर उसे मुकम्मल करूं, इसलिए बात यहीं पे मुकम्मल कर देता हूं। और एक आखिरी बात कहता हूं, जिस तरह से खुदा को इतना इत्मीनान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे था, इसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने असहाब और अंसार पर इत्मीनान था। रूही लहुल फिदा, उनके खाके कदम पे हमारी जाने निसार हो, भरोसा हबीब पर है, उसी तरह से ज़ुहैर और सईद पर है। आप इसे